Hello my dear students, how are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students, but nothing to do. All of you know that due to the coronavirus, the whole country has already locked down itself. This is the time of maintaining social distance. So in this moment, we should maintain balanced diet for the immunity system. So I want to help you and give some information about the study so that you can continue the study at home. Hello dears, I am MD Bilal Hussain, lecturer Sultanpur SD College. Today I will discuss about the most important topics, passages about soil pollution. For class 9-10 from English past paper, before going to the elaborate discussion, first of all we have to know about the word meaning of this passage. This is most important for us. I should all of you join the online class. This is most important for you and you can take advantage from the online class. Besides this, all of you know that considering the students, our college administration has already started the online class or online program. This is most important for you. This is the most important way to connect with you in this moment. Hello dears, if you have any problem or question, please ask me through the inbox or comments. Okay, done. I will try my best to reply your question answer in the next time or next class. Okay, done. Now I will discuss about the word meaning of this passage. Today my topic is soil pollution, mati dushan. Word meaning শব্দ অর্থ root word অর্থ মূল শব্দ synonym সমার্থক শব্দ. This is most important for the choose the best answer and read the passage with meaning. Okay, volume means amount মানে পরিমাণ, কি পরিমাণ সেটা বোঝাচ্ছে. ভলিউম দ্বারা কি বোঝায়? পরিমাণ, amount. Significant অত তাৎপর্যপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ, ইম্পর্টেন্ট. ওকে, ফার্টিলিটি উর্বরতা, প্রোডাক্টিভিটি উৎপাদন ক্ষমতা অথবা উর্বরতা. ডিসপোজ মানে ধ্বংস করা বা শেষ করা, ফিনিশ. ওকে, ডিফরেস্টেশন মানে বনায়ন না বা বন কেটে ফেলা বা পরিষ্কার করে ফেলা, আগাছা ছাঁটা মানে কাটিং ডাউন ট্রিজ মানে গাছ কেটে ফেলা. ওভারইউজ অর্থ হলো অতিরিক্ত ব্যবহার, যেটাকে আমরা অ্যাবিউজ মনে করি. ইউজফুল অত উপকারী অথবা হেল্পফুল. ওকে, পার্টিকুলারলি মানে নির্দিষ্টভাবে বা সার্টেনলি নির্দিষ্টভাবে বা নিশ্চিতভাবে. এনার্মাস অর্থ বিশাল বা প্রচুর, এ লট অফ. ওকে, ডান. দেখো কজ মিন্স ডিউ টু, কজ মিন্স ডিউ টু অর্থ কারণ বা কারণে. প্রিভেন্ট অর্থ প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ বা সেভ বা প্রোটেক্ট. ওকে, হেল্প সাহায্য করা, এইড সাহায্য বা সাপোর্ট সহায়তা করা. ওকে, so dear students, I hope all of you follow the word meaning. This is most important for you to understand the passage with Bengali meaning. Okay, done. Today now I will read the passage with meaning. I hope all of you listen very carefully so that you can understand the passage very easily. Okay, among the most significant causes of soil pollution is the enormous volume of industrial waste which is being produced every day but not disposed properly. বলছে মাটি দূষণের কারণগুলোর ভিতরে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দূষণ করে কি? শিল্প কারখানার আবর্জনা বা ময়লা. মানে মাটি দূষণের জন্য আমরা যা কিছুকে দায়ী করব বা যেগুলোর কারণে মাটি দূষণ হয় সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূষণ করে কোনটা? শিল্প কারখানার বর্জ্য. আর যেটাকে আমরা কি করি না, সঠিকভাবে কি করে ডিসপোজ করি না বা মানে কি নষ্ট করে ফেলি না বা শেষ করি না. ওকে,
দ্য মিসম্যানেজমেন্ট মানে কি অব্যবস্থাপনা, মিসম্যানেজমেন্ট মানে কি অব্যবস্থাপনা, ম্যানেজমেন্ট মানে ব্যবস্থাপনা, মিসম্যানেজমেন্ট মানে অব্যবস্থাপনা, দ্য মিসম্যানেজমেন্ট অফ হাউসহোল্ড ওয়েস্টেজ মানে গৃহস্থলী আবর্জনা বা ময়লা বা অপচয়, পার্টিকুলারলি নির্দিষ্টভাবে দ্য পলিথিন শপিং ব্যাগ, আমরা কি করি বাসাবাড়ির যে ময়লা আবর্জনা হয় এটাকে আমরা পলিথিনের ব্যাগে করে কি করি এটা নিক্ষেপ করি, has caused a serious threat to the soil and the drainage system। আর এটা হলো কি যে মাটি দূষণের জন্য অন্য একটা কারণ, মারাত্মক কারণ, এবং ড্রেনেজ সিস্টেম যে নালা নালা দিয়ে যে আমরা ময়লাগুলো যায় পাইপ দিয়ে, এটা কি করে এটা বাধা সৃষ্টি করে। তাহলে ড্রেনেজ সিস্টেমে কি করে পয় নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে কোনটা, এই পলিথিনে করে আমরা যখন ময়লা আবর্জনা বাসাবাড়ি থেকে কি করি ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করি অথবা ড্রেনের ভিতরে নিক্ষেপ করি। Another cause for soil pollution is the use of agriculture pesticides। যেমন আরেকটা কারণ হলো মাটি দূষণের আরেকটা কারণ হলো কি আমরা যে পেস্টিসাইড অর্থাৎ কি জীবাণুনাশক ব্যবহার করি কোথায়, যেমন ফিল্ডে মানে জমিতে আমরা যখন জীবাণুনাশক ব্যবহার করি কিসের জন্য, এগ্রিকালচারাল মানে কৃষি সংক্রান্ত কোনো কাজে যখন আমরা পেস্টিসাইড ফার্টিলাইজার এগুলো ব্যবহার করি, এগুলো কি করে ওয়াশ অ্যাওয়ে দ্য ওয়াটার, পানির সাথে মিশে বা পানির সাথে ধুয়ে এটা কি করে এটা মাটিতে গিয়ে মিশে মাটিকে দূষণ করে এটসেট্রা। সামটাইমস মাঝে মাঝে ফুয়েল লিকেজ, যেমন ফুয়েল মানে কি জ্বালানি, ফুয়েল মিন্স কি জ্বালানি, যেমন অয়েল, এগুলো কি করে যখন লিক হয়ে যায় বা এই তোলগুলো আমরা যখন আনি এগুলো যখন লিক হয়ে যায় এগুলো কি করে মাটিতে পড়ে অথবা গাড়ি চালার কারণে এটা কি করে লিক হয়ে রাস্তায় পড়ে বা মাটিতে পড়ে, এগুলো কি করে মাটিকে দূষণ করে। ফ্রম যেমন অটোমোবাইল, যে অটোমোবাইল গাড়িগুলো থেকে মে গেট ওয়াশড এবং এটা ধুয়ে মে রেইন এন্ড সিপ ইনটু দা নিয়ারবাই সয়েল, এবং এটা কি করে যে পানির সাথে ধুয়ে গিয়ে আরেকটা মাটিতে গিয়ে পড়ে এবং ওই মাটি ওই কি করে এই লিকেজ ফুয়েলটাকে কি করে শোষণ করে নেয়, সিপ মানে কি চুমুক দিয়ে শোষণ করে নেয়ার কারণে মাটিটা দূষিত হয়। ওকে, তারপরে বলছে দেখো নেক্সট পেস্টিসাইড এন্ড ফার্টিলাইজার, জীবাণুনাশক এবং সার কি করে আর ইউজফুল ফর প্লান্ট গ্রোথ, চারা উৎপাদনের জন্য এটা কি খুবই উপকারী, বাট কিন্তু দেয়ার ওভার ইউজেস কিন্তু তাদের অতিরিক্ত ব্যবহার বা অপব্যবহার কি হ্যাজ লেড টু সয়েল পলিউশন, এবং তাদের অতিরিক্ত ব্যবহার অথবা অ্যাবিউজ এটা কি করে মাটি দূষণে পরিণত করে বা মাটি দূষিত করে। ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার যেমন প্রাকৃতিক সার এন্ড কম্পোস্ট সার ক্যান বি ইউজড ইনস্টেড অফ দেয়ার কেমিক্যাল অল্টারনেটিভ, যেমন যে কেমিক্যাল সারের পরিবর্তে আমরা কি করতে পারি ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার, আর একটা হলো কি কম্পোস্ট ফার্টিলাইজার, এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার, এটা হচ্ছে কম্পোস্ট, এই দুইটা আমরা কি করতে পারি আমরা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের পরিবর্তে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি অল্টারনেটিভ মানে বিকল্প হিসেবে। ওকে, তারপরে লাইন দেখো নেক্সট লাইন, natural fertilizer and compost can be used instead of their chemical pesticide, মানে কি রাসায়নিক সারের পরিবর্তে আমরা কি করি তাহলে ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার মানে প্রাকৃতিক সার এন্ড কম্পোস্ট ব্যবহার করতে পারি। রিসাইক্লিং ইজ অ্যানাদার ওয়ে, পুনরুৎপাদন, রিসাইক্লিং মানে কি পুনরুৎপাদন, পুনরুৎপাদন হলো অন্যতম একটা উপায় টু রিডিউস মানে হ্রাস করা, রিডিউস মানে কি হ্রাস করা বা কমিয়ে আনা জন্য এন্ড কন্ট্রোল সয়েল পলিউশন এবং মাটি দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে। রিসাইক্লিং পেপার যেমন রিসাইক্লিং পেপার পুনরুৎপাদন কাগজ, প্লাস্টিক এন্ড আদার ম্যাটেরিয়ালস এবং অন্যান্য ধাতু জাতীয় বস্তু, রিডিউস দ্য ভলিউম অফ রিফিউজ ইন ল্যান্ডফিল, যেমন পাহাড়ে বা মাটি ঘাটতি পূরণের যে মাটি দূষণ এগুলা কি করে মাটি দূষণ রোধ করে বা রিডিউস মানে কমিয়ে আনে, যেমন প্লাস্টিক পেপার এবং আদার ম্যাটেরিয়ালস, এগুলো যখন আমরা রিসাইক্লিং করব তখন এগুলো মাটিতে পড়ে থাকবে না, আর মাটিতে পড়ে থাকলে এটা মাটিকে কি করবে সয়েল পলিউশন ঘটাবে, তার জন্য এগুলার যদি আমরা পুনরুৎপাদন করতে পারি তাহলে মাটি দূষণ থেকে আমরা কি করব মাটি দূষণ রক্ষা করতে পারবো বা মাটি দূষণ রোধ করতে পারবো। ওকে, তারপরে দেখো ডিফরেস্টেশন, আর
অলসো কজেস ইরোশন, যেমন ডিফরেস্টেশন, যেমন গাছপালা কেটে ফেলা মাটি দূষণের জন্য একটা কি কারণ। পলিউশন এন্ড দ্য লস অফ ফার্টিলিটি ইন দ্য টপ সয়েল, এবং কি করে টপ সয়েল উপরের জমির মাটিগুলোর কি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলে। প্লান্টিং ট্রিজ, এবং চারা গাছ, এবং রিফরেস্টেশন নবায়ন বনভূমি, হেল্প প্রিভেন্ট সয়েল ইরোশন এন্ড পলিউশন, বলছে যে গাছপালা লাগানো এবং রিফরেস্টেশন এগুলো কি করে মাটি দূষণ এবং মাটি কি করে ক্ষয়, এই দুটাকে রক্ষা করে, এই দুটা থেকে কি করে রক্ষা করে। কি এটা হলো রিফরেস্টেশন, আর এটা হলো প্লান্টিং ট্রিজ বৃক্ষরোপণ, আর এটা হলো কি গাছপালার নবায়ন অথবা পুনরায় গাছ লাগানো, অথবা কি বেশি বেশি গাছ লাগানো, এটা আমাদের তাহলে দুইটা কাছ থেকে রক্ষা করতে, একটা হলো সয়েল পলিউশন, একটা হলো কি সয়েল ইরোশন। ওকে ডান। Hello dears, I hope all of you understand the passage with meaning very easily. Now I will see you how to make a question answer. Please follow the online class and follow the whiteboard. Okay. First question, why should we be aware of using pesticide? আমরা কেন পেস্টিসাইড ব্যবহারে সতর্ক হব বা সচেতন হব, কেন হব? দেখো, we should be aware of using pesticide, বলছে যে আমরা পেস্টিসাইড জীবাণুনাশক ব্যবহারে আমরা সচেতন হব। why আছে না, তার জন্য আমরা কি করব বিকজ ব্যবহার করব, বিকজ দেয়ার overuse has led to soil pollution. Overuse has led to soil pollution. এটা অতিরিক্ত ব্যবহার, আমরা আমাদের কি করতে হবে, জীবাণুনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে, কারণ এই জীবাণুনাশক এর অতিরিক্ত ব্যবহার কি করে মাটি দূষণ করে বা মাটি দূষণের জন্য দায়ী। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট কজ ফর সয়েল পলিউশন। দেখো এটা প্রেজেন্ট টেন্সে, আমি প্রেজেন্ট টেন্স উত্তর দিছি, এটাও প্রেজেন্ট টেন্সে করব। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট কজ ফর সয়েল পলিউশন। সয়েল পলিউশনের জন্য সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো কি, এনর্মাস ভলিউম অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট। এনর্মাস ভলিউম অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট হলো কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ওকে, দেখো the most significant cause for soil pollution হলো কি industrial waste. Industrial wastage is the most significant cause তাৎক্ষণিক কারণ for soil pollution। ওকে, তাহলে বলছে যে মাটি দূষণের জন্য সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ হলো কোনটি, তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টেজ মানে শিল্প কারখানার বর্জ্যটাই হলো তাৎপর্যপূর্ণ কারণ মাটি দূষণের জন্য। ওকে, নেক্সট দেখো এটার ভিতরে একটা অপারেটিং অক্সিলারি ভার্ব আছে, অপারেটর, তাহলে এটা কি ইউজ করব না। হোয়াট ডাজ ডিফরেস্টেশন কজ টু সয়েল। ডিফরেস্টেশন কজ টু সয়েল। হোয়াট ডাজ ডিফরেস্টেশন কজ টু সয়েল।
মানে গাছপালা কেন কারণ হোয়াট ডাজ ডিফরেস্টেশন কজ টু সয়েল, মানে মাটি দূষণের জন্য গাছ কেন দায়ী। ডিফরেস্টেশন কজ টু হোয়াট ডাজ ডিফরেস্টেশন কজ টু সয়েল। Tree cutting down trees or deforestation, cutting down trees or deforestation is responsible. Cutting down trees or deforestation is responsible for soil pollution because one of want of trees because cutting down trees or deforestation is responsible dahi for soil pollution because want of trees topsoil loss the in topsoil fertility loss of fertility in the topsoil with want of trees loss fertility want of trees loss fertility of top soil top SOIL top soil ওকে তাহলে বলছে যে গাছপালার কারণে what does deforestation cause to soil soil pollution what does deforestation cause to soil pollution হবে soil what does deforestation cause to soil মাটি দূষণের জন্য ডিফরেস্টেশন কেন দেয় তাহলে কাটিং ডাউন ট্রিজ অথবা ডিফরেস্টেশন ইজ রেসপন্সিবল ফর সয়েল পলিউশন বিকজ want of trees loss fertility of top soil clear so dear students I hope in this way you will practice it at home if you practice more and more I hope you will learn more okay no more today see you again in the next class with a new topics thank you very much